Okay. Yes. Yesterday we discussed about the topic related to what is the permutation and combination. So I get it. Another the idea about it. How what is that mean? I select that portion over here. You can able to see. So in English we use the word combination loosely without thinking if the order of things is important or not. In other words, just like my fruit salad is a combination of apple, grapes and bananas. माझ्याकडे एक फ्रूट सलाड आहे त्याच्यामध्ये एक कॉम्बिनेशन आहे ऍपलचा ग्रेप्स आणि बनानाचा अँड वी डोंट केअर व्हॉट द ऑर्डर ऑफ फ्रुट्स आर इन दे कुड ऑल्सो बी बनाना ग्रेप्स अँड ऍपल ग्रेप्स ऍपल अँड बनाना अँड इट इज द सेम फ्रूट सलाड म्हणजे आता तुम्ही मला एक सांगा मी जेव्हा फ्रूट सलाड बनवतोय आणि तुम्ही म्हटलं की इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऍपल ग्रेप्स अँड बनाना तर त्याच्यामध्ये कॉम्बिनेशन मध्ये टाकताना मी असा विचार करत नाहीये की बनाना ग्रेप आणि ऍपल अशा क्रमानुसार मी तो बनवलेला आहे की ग्रेप ऍपल बनाना अशा क्रमानुसार बनवलेला आहे असं मी विचार करत नाही इट्स जस्ट लाईक अ कॉम्बिनेशन इट्स जस्ट अ सिम्पल फ्रूट सलाड आय गेट इट तुम्हाला कळतंय मी काय म्हणणार पण इफ द कॉम्बिनेशन इज सेफ सपोज लाईक तुमच्याकडे एक सुटकेस आहे त्या सुटकेसला तुम्ही लॉक करता आणि त्या ऑर्डर मध्ये तुम्ही लॉक करता 472 या कोडनी नाउ we care about the order 724 it won't work nor 247 it should be like 472 तुम्हाला तुमचे माहित असेल जुन्या पद्धतीच्या व्हीआयपीच्या सुटकेस होत्या आपल्याकडे आणि त्या सुटकेसला आपण लॉक करण्याची एक पद्धत होती पहिल्यांदा कोडिंग करत होतो आपण त्याच्यात है ना आठवत असेल तुम्हाला तर समजून घ्या मी कोड सेट केला 472 तर या ठिकाणी जसं ऍपल ग्रेप्स बनाना आपण हा कॉम्बिनेशन ठरवलं पण याचा अर्थ असा नाही की तो फ्रूट सलाड आपला बनला नाही आपण बनाना ग्रेप्स ऍपल्स टाकूनही बनवू शकलो आणि ग्रेप्स ऍपल बनाना टाकून पण बनवू शकलो आणि ऍपल ग्रेप्स बनाना पण या ऑर्डर कशाही ऑर्डर प्रमाणे आपण बनवलं obviously after that I have to insert some milk and sugar powder something like that even for essence something I have to add like or any ingredients like cashew nuts or badam or something like that काजू बदाम टाकण्याशिवाय मग ते वेगळी गोष्ट झाली but in that case we don't care about the combination ते पहिले काय टाकलं पण if the combination is different like if having an order matters just like a suitcase I have to lock that suitcase and it's locked only with 472 code and if it is locked with that code then it is going to be like that but in that case I'm not going to make the order with like 724 or 247 like this okay it should be like exactly 472 then we can say it's a permutation okay you get it what I mean to say permutation and combination you get it huh तुम्हाला कळलं Yes, sir. ओके म्हणजे थोडंसं आयडिया आली परम्युटेशन कॉम्बिनेशनच्या बद्दलची आपण तर काल आपण परम्युटेशन विथ रिपिटेशन चालू केलं होतं त्यात अजून काही एक्झाम्पल आपण घेऊ सपोज हा एक एक्झाम्पल आहे वी हॅव दिस वन एक्झाम्पल व्हॉट इज दॅट code used for security of banking account information of an account which has two keys namely 4-digit key is a private key and another 4-digit key it's a public key so how many different codes can be generated using these keys एक आपल्या बँकिंगचे एक सिक्युरिटी कोड आहे त्याच्यामध्ये एक प्रायव्हेट की आहे 4 डिजिटची आणि दुसरी डिजिट आहे पब्लिक की जस्ट लाईक फॉर ओपनिंग युअर just like Google Pay, whenever we open that Google Pay, then for that app they ask some one key to open that app and another key to transaction of that key app. Okay, from that app. So it is like two different keys we are using. Okay, so how many different codes can be generated? So what that answer is, we need to find the 8 permutation. What is that? First 4 key digit of public key, second 4 digit is for private key. So these are 8 permutation. And what are the different distinct numbers? From 0 to 9. Okay. From 0 to 9, I have 10 different distinct numbers because I'm going to count 0 also. So 0 to 9 पर्यंत आपले हे 10 वेगवेगळे डिस्टिंक्ट नंबर आहे पण त्या डिस्टिंक्ट नंबर मध्ये आपल्याला 2 वेगवेगळ्या कीज तयार करायच्या एक 4 डिजिटची पब्लिक की एक 4 डिजिटची प्रायव्हेट की सो हाऊ मेनी 8 टाइम्स आय हॅव टू डू द परम्युटेशन ऑफ 10 into 10 into 10 till 8 times. So what is that? 10 to the power 8. This is the answer for it. How many
different codes can be generated is 10 to the power 8. आता तुम्ही ते गुणाकार करत बसा 10 गुणिले 10 गुणिले 10. ठीक आहे. Now second example. Examination paper has 15 questions of multiple choice where for each question 4 choices are given and how many different ways it is possible. Suppose the question 1 sub question A is question and choices can be placed in any order, and second question is how many ways can student answer the paper. We already take a multiple choice question for you. Okay, this is last semester we conduct your prelim exam with MCQ question. I have to take the 15 questions. समजा मला 15 प्रश्न काढायचे आहेत आणि त्या 15 प्रश्नांमध्ये वेगवेगळे 4 मल्टिपल चॉईसेस आहेत. किती आहेत? 4 चॉईसेस आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला 4 चॉईसेस. आणि मी प्रत्येक प्रश्नाला चॉईसेस देतो. असे किती डिफरंट पॉसिबल करू शकतो. समजा क्वेश्चन अँड चॉईसेस कॅन बी प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर. आता माझं असं म्हणणं आहे की पहिला प्रश्न मी 5व्या युनिटचा पण विचारू शकतो. त्याच्यात मी 4 ऑप्शन देऊ शकतो. त्यातला एखादा ऑप्शन बरोबर आहे आणि 3 ऑप्शन चुकीचे आहेत. ओके. त्यानंतर दुसरा प्रश्न मी 3ऱ्या युनिटचा देतो. 5वा प्रश्न मी पहिल्या युनिटचा देतो. दॅट काइंड ऑफ थिंग्स आय एम गोइंग टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एनिथिंग. ओके. सो क्वेश्चन अँड चॉईसेस कॅन बी प्लेस्ड एनी ऑर्डर. असं पण होऊ शकतं की मी ऑलरेडी समजा क्वेश्चन 5 मध्ये एक चॉईस दिलं होतं, त्याचं उत्तर ए इक्वल टू 5 असं काहीतरी होतं. तर क्वेश्चन 6 मध्ये सुद्धा मी हाच सेम आन्सर ठेवतोय तुम्हाला डोकं तुमचं कॉन्फ्लिक्ट करण्यासाठी, असं तुम्ही समजा. ओके. गौरी अँड विजय आय थिंक जॉईनिंग. Just hold it. Okay. So what? I have 15 questions and each question have 4 multiple choices. And how many different ways if the question and choices can be placed in any order. हा एक पहिला सब क्वेश्चन झाला या एक्झाम्पल 2. आणि दुसरा सब क्वेश्चन आहे हाऊ मेनी वेज कॅन स्टुडंट आन्सर द पेपर. आता अशा प्रकारे स्टुडंट किती वेळा ते आन्सर देऊ शकतात. तर पहिल्या प्रश्नाचं आपण उत्तर बघूया. आन्सर की मस्ट हॅव व्हेरियस परमिटेशन पॉसिबल. Now each question has 4 choices. प्रत्येक प्रश्नाला 4 choices आहेत. And we could place the correct answer at any of these 4 places. म्हणजे असं नाही की मी आन्सर एखाद्याचं उत्तर मी ठेवतोय. ओके. प्लीज म्यूट ऑल. ओके. The host has capacity or ability to mute anyone. Okay. Now this you can unmute yourself after some time. Okay. So what is that? Answer keys must have various permutation possible. Now each question have 4 choices and we could place the correct answer at any of these 4 choices. आता असं तर नाहीये की मी क्वेश्चन 1 ला ए ठिकाणी ठेवायला पाहिजे आणि क्वेश्चन 2 ला ए ठिकाणी नाही ठेवायला पाहिजे. सेकंड क्वेश्चन पण मी ए लाच देऊ शकतो. ए इक्वल टू दिस हा खरा आन्सर किंवा करेक्ट आन्सर देऊ शकतो आपण. क्वेश्चन 3 ला पण मी एच ठिकाणी ठेवतोय. म्हणजे तुम्हाला नेक्स्ट टाइम कन्फ्युजन असं होईल की अरे मागच्या वेळेस आपण ए उत्तर दिलं होतं, कदाचित या सेकंड क्वेश्चनला ए नसेल, पण मला मुद्दामून तुम्हाला त्याला गोत्यात अडवायचं होतं. दॅट काइंड ऑफ थिंग्स आय वॉन्ट टू डू. So what we need to find the number of 15 permutation of 14 distinct choices with repetition is allowed. Here repetition is allowed means I am going to place correct answer at any place at again same place also. Okay, I can put that correct answer at A B C D. मला 4 choices आहेत. प्रत्येक वेळेस मी ए लाच देईन असं पण नाही आणि नाही देणार असं पण नाही. म्हणजे मला ते चॉईसेस आहे. म्हणजे मी रिपिटेशन हे अलाउ आहे. सो हाऊ मेनी चॉईसेस आर 4 चॉईसेस आर देअर. आणि किती वेळा द्यायचे आहेत मला? 15 प्रश्नांसाठी. तो 4 into 4 into 4 till 15 times. That is 4 to the power 15. हा त्याचा एक आन्सर झाला. ओके. 10 7 3 7 4 1 8 2 4. नाउ सेकंड क्वेश्चन, हाऊ मेनी वेज कॅन ए स्टुडंट आन्सर द पेपर. आता ह्या किती वेळेने स्टुडंट आन्सर पेपर देऊ शकतो? स्टुडंट कॅन सिलेक्ट हिज आन्सर इन 5 वेज. त्याचा म्हणणं आहे की स्टुडंट हे 5 वेने उत्तर देऊ शकतो. 4 वेज कोणते आहेत? जे त्याला चॉईसेस आहेत ए बी सी डी. आणि 5वा वे आहे नॉट सिलेक्टिंग द आन्सर. मला नाही द्यायचं उत्तर, जा तुम्हाला काय करायचं बघा. दॅट इज अ 5th वे आय हॅव. स्टुडंटकडे हा 5वा वे आहे. You are not going to select anything. That is not compulsory to have to answer the question for it. You don't want it. You don't want to give the answer because there may be having a negative marking in system. तुम्हाला असं वाटतं की निगेटिव्ह मार्किंग दिलेली आहे
आणि मी समजा चुकीचं आन्सर दिलं तर माझे 0.25 कटतील, त्यामुळे मी नाही चॉईस करत, असं तुम्ही समजा. तर काय त्याच्याकडे 5 वे आहेत, 4 तर त्यांनी सिलेक्टेड चॉईसेस आहेत आणि 5वं सिलेक्टिंग आहे विदाउट एनी आन्सर, मला नाही सिलेक्ट करायचं आहे. द नंबर ऑफ वेज ऑफ आन्सरिंग द क्वेश्चन ऑफ पेपर 15 परम्युटेशन ऑफ 4 distinct choices with repetition is allowed. For such permutation 5 into 5 into 5 up till 15 times to that 5 to the power 15 हे त्याचं आन्सर झालं. ओके, कळतंय तुम्हाला? तशाच अजून एक आहे, हाऊ मेनी डिफरंट 6-digit numerals can be written using the following 7 digits assuming the repeated digits are all used. तर त्यांनी 7 डिजिटचा एक नंबर दिलाय 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6. हे टोटल किती झाले? 7 झाले. हे 7 डिजिट आहे आणि त्यांनी म्हटलं की 6 डिजिट न्यूमरल्स आपल्याला बनवायचं आहे. तर त्यांनी म्हटलं की देर आर 7 डिजिट्स, सो n इक्वल टू 7 असं म्हटलं, अँड व्हॉट वी वॉन्ट 6 डिजिट अरेंजमेंट्स. So therefore we are choosing 6 objects at a time. So in this example, if n equal to 7, then r equal to 6, and we are using a group of digits with number of repeat, with number of repeat. So in that 7 digit 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, there are 2 3s. आता 3 किती वेळा आलेला आहे? 2 वेळा. And there are 3 4s. 3 4s. म्हणजे काय केलं त्यांनी, x1 ची व्हॅल्यू 2 दिली आहे आणि x2 ची व्हॅल्यू 3 देऊन टाकली, कारण हे रिपीट झालेले आहेत. हे शब्द 0 to 9 च्या डिजिट मध्ये हे परत 2 वेळा 3 आलेला आहे आणि 3 वेळा 4 आलेला आहे. ओके, देर आर 2 3s and 3 4s. सो व्हॉट दे पुट अप x1 इक्वल टू 2 and x2 टू 3. त्यांनी एक छोटा फॉर्म्युला वापरला NPR साठी त्यांनी. मग या पद्धतीने त्याने त्याला नमूद केलं. तर 7 परम्युटेशन डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल या ठिकाणी ते केलेलं आहे. हा एक इमेज होती, मी ते डाउनलोड केली डायरेक्टली. बट दे हॅव मेन्शन देर आर 7 नंबर्स, n इक्वल टू 7 and you are choosing 6 digits, that is r equal to 6, and there are 2 3 there are 2 and 3, therefore 2 फॅक्टोरियल आणि 3 फॅक्टोरियल. कारण तिथे काय लिहिलं आहे, 2 वेळा 3 आलेला आहे म्हणून 2 फॅक्टोरियल आणि 3 वेळा 4 आला आहे म्हणून 3 फॅक्टोरियल. त्याने त्याला डिवाइड केलं. ओके, आणि त्यानंतर त्याचा जो फॉर्म्युला 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 2 into 1, 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 3 into 2 into 1, आणि 7 फॅक्टोरियल म्हणजे 7 6 5 4 3 2 1. आता 1 ला तर कन्सिडर करत नाही, कारण 1 चं 1च व्हॅल्यू राहील. मग त्याचं उत्तर त्यांनी 420 हा काढलाय. इट्स अ 6 डिजिट न्यूमरल्स दॅट कॅन बी रिटर्न युझिंग 7 डिजिट्स, असं त्याचं म्हणणं आहे. की हा अशा डिफरंट पद्धतीने तो तयार करता येईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यानंतर अजून एक क्वेश्चन आहे, इफ 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 आर गिवन and 3 digit code has to be made from it, and if the repetition of digit is allowed, then how many such codes can be formed? So as the repetition is allowed, we have 5 options for each digit of the code. ठीक आहे, रिपिटेशन हे अलाउ आहे, त्यामुळे आपल्याला 5 डिजिट्स कोड सांगितलेला आहे. तर त्यांनी वे केलेला आहे 1 2 3, सॉरी इथे बहुतेक एक राहिला आहे माझं इथं, मल्टिप्लाय. ओके, एक एक्स्ट्रा झालं का, 5 into 5 into 5, हा त्याचा उत्तर झाला. ओके, कारण याच्यामध्ये दुसरं एक उदाहरण आहे, हाऊ मेनी 3 letters words with or without meaning can be formed out of the letters for the word smoke. Smoke या शब्दातून 3 letters word तयार करायचा आहे. So number of objects in this case is 5 of the word SMOKE. या SMOKE चे हे 5 कॅरेक्टरनी बनलेला एक वर्ड आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये त्यांनी 5 अल्फाबेट्स आहेत त्याच्यात. So what we have to make a 3 letters word where r equal to 3, because it is a 3 letters word. So the number of permutation will be chosen as 5 to the power 3.
ओके, दिस इज इन दिस वे वी कॅन डू इट. तर अशा प्रकारे हे काही उदाहरणं आहेत परम्युटेशन विथ रिपिटेशनचे. बरेचसे उदाहरणं असतील तुम्हाला, तर तुम्ही डाउनलोड करा, बघा तुमच्याकडे काही वेबसाईट्सवर वगैरे काही दिसतात का, कारण युट्यूबवर पण असतील बरेचसे. NPTELच्या वेबसाईट्सवर पण बरेच काही चांगले चांगले उदाहरणं आहेत. ओके, तर आज आपण एवढंच परम्युटेशन विथ रिपिटेशनचं बघूया. परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशन आपण चालू करायला काही हरकत नाही मला असं वाटतं, कारण मला माझ्याकडे जे उदाहरणं होते काल जे शिकले ते झालेले आहेत परम्युटेशन. ओके, ठीक आहे. ओके, तर अशा प्रकारे परम्युटेशन विथ रिपिटेशन हा टॉपिक संपलेला आहे. आपण आता नवीन टॉपिक चालू करतोय. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक, दॅट इज परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशन. ओके, so what is that? There are the arrangements of R objects selected from a set of n distinct objects. Suppose, for example, they are making arranging people for a photograph. एखाद्या फोटोग्राफ मध्ये लोकांना अरेंज करायचं आहे. फॉर्मिंग अ क्यू or ranking the students or drawing the objects without replacement, or drawing the card from a pack without replacement and arranging them in order, and then making the priorities list. These are the example of permutation without repetition. म्हणजे आपल्याला काही लोकांना रांगेत उभे करायचे प्रॉपर वेनी, कारण फोटोग्राफ मध्ये ते सगळे लोक आले पाहिजे. कोणाची हाईट कशी, कोणाचं कसं काय, कोणाला पुढे ठेवायचं, कोणाला मागे ठेवायचं, कोणाला रांगेमध्ये कसं करायचं. ओके, त्यानंतर कोणाची रँकिंग कशी डिसाईड करायची, रँकिंग ऑफ द स्टुडंट्स. ओके, एखादा ऑब्जेक्ट बाहेर काढायचा आहे एखादा कॉम्बिनेशन मधनं रिप्लेसमेंट नुसार वगैरे वगैरे. दॅट काइंड ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ मेकिंग द प्रायोरिटी लिस्ट, म्हणजे प्राधान्य कोणाला द्यायचं, हे एक प्रकारचं परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशनचे काही छोटे छोटे एक्झाम्पल आहेत. त्याने काय म्हटलं, number of R permutation of a set with n distinct elements. If the repetition is not allowed, then P of nr equal to n in bracket n minus 1 in bracket n minus 2 till n minus 1 minus r plus 1, that is equal to n factorial divided by n minus r factorial. ओके, हा त्याचा एक फॉर्म्युला आहे. ओके, हा त्याचा थेरम आहे. हा थेरमला त्याचं स्वरूप आहे. कुठलं? P of nr means equal to n in bracket n minus 1 in bracket n minus 2 till n minus r plus 1, म्हणजेच n factorial divided by n minus r factorial. आता याच्याबद्दल थोडंसं आपण अजून बघू, म्हणजे नेमकं काय म्हणणार या प्रूफ. आता हे जे थेरम आहे त्या थेरमचं स्पष्टीकरण काय. व्हॉट दे मेन्शन, द सेट हॅज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. एक सेट आहे त्याच्यामध्ये n एक वेगवेगळे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आहे. अँड वी हॅव टू सिलेक्ट आर एलिमेंट्स इन द ऑर्डर, कारण यावेळेस ऑर्डर महत्वाची आलेली आहे. ओके, बिकॉज रिपिटेशन इज नॉट अलाउड. ओके, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द परम्युटेशन सिलेक्ट द एलिमेंट कॅन बी चोजन इन n वेज. म्हणजे माझ्याकडे समजा फर्स्ट एलिमेंट आहे तर त्याला इकडे n वेल्स अवेलेबल आहे. म्हणजे नंबर ऑफ, जसं फर्स्ट एलिमेंट आला, कारण आपल्याला r एलिमेंट पर्यंत करायचं आहे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॅन बी चोजन विथ n वेज. तर फर्स्ट व्यक्तीला n वेज. जेव्हा सेकंड सिलेक्शन होईल तर त्याच्याकडे किती राहतील अवेलेबल? n मायनस वेज, कारण n तर ऑलरेडी सिलेक्टेड आहे, n वेजनी त्याला मिळालेला आहे, एक मिळालेला आहे त्याला, त्याच्यामुळे n मायनस 1 झाला. म्हणजे सेकंड जेव्हा येतो तेव्हा n मायनस 1 होतो. Elements left in the set, we have to choose for the second element, because whenever I am going to select, the first member is going to select from that. Suppose there are n objects and I have to select one or pick up one, then in that case I have n ways. But if I already selected one element from it, so another element I have to choose, there are only n minus 1 elements are left with me. So these are the n minus 1 ways remain for it. So now the second element can be chosen from these n minus 1 element. म्हणजे त्याच्यामध्ये n minus ways राहिले. म्हणजे तुम्ही एक विचार करा, जेव्हा फर्स्ट येतो तेव्हा n, जेव्हा सेकंड येतो तेव्हा तोच n minus 1 होतो. ओके, जेव्हा फर्स्ट येतो तेव्हा n आणि सेकंड येतो तेव्हा n minus 1. तर थर्ड झालं तर काय होईल? n minus 2. ओके, म्हणजे तुम्ही इथे विचार, इथं थर्ड आला
म्हणजे याचा अर्थ इथं n-2 आला. तर फर्स्ट जेव्हा सेकंड आला तिथं n-1 आलं. ओके, जेव्हा पहिलाच होता तेव्हा n होता. ओके, जेव्हा आपण इथे परत एकदा सांगतो, जेव्हा फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करतोय तर माझ्याकडे n वेज आहे. जेव्हा सेकंड एलिमेंट होतं तर ऑलरेडी एक सिलेक्ट झालेला आहे, तर माझ्याकडे अवेलेबल किती आहे n-1. जसं आता 100 आहे, तर पहिला जेव्हा 100 चॉईसेस आहे माझ्याकडे, 100 आईस्क्रीम्स आहे समजून घ्या. मी आलो आणि आता माझ्याकडे 100 वेगवेगळे फ्लेवरचे आईस्क्रीम होत्या, तर मी त्याच्यातली एकच घ्यायची, तर मला कुठलं एक घ्यायची संधी मला मिळाली आणि मी निवडलं बटरस्कॉच. ओके, आय सिलेक्टेड. आता त्यानंतर प्राजक्ता आली, कोणी दुसरे अजून आले, आपले सगळे मित्र आले. तर सेकंड व्यक्ती तर अरे मला आता बटरस्कॉच मिळालंच नाही, माझ्याकडे आता 99च राहिले आहेत बाकीचे. जो व्हॅनिला बाकी आहे, मँगो बाकी आहे, गुआवा बाकी आहे, बाकीचे फ्लेवर्स आहेत. पण बटरस्कॉचचं सरांनीच उचललं. आता माझ्याकडे फक्त राहिले 99, n-1 एलिमेंट. जेव्हा जो सेकंड एलिमेंट झाला त्याला त्यासाठी n-1 कमी मिळाला. तर थर्ड येतो अजून तिसरा कोणी. ओके, तर बाकी अजून थर्ड आला कोणी तर त्याच्याकडे परत त्या दोन गोष्टी कमी झाल्या, म्हणजे एक प्रकारे n-2 वेज. तर अशा प्रकारे थर्ड एलिमेंट साठी n-2 एलिमेंट, म्हणजे जेव्हा इथं थर्ड एलिमेंट होतोय तेव्हा इथे -2 येतोय. अशा प्रकारे आपण rth एलिमेंट, कारण आपल्याला r एलिमेंट्स आहेत आपल्याकडे, अशा प्रकारे rth एलिमेंट पर्यंत जेव्हा आपण चूज करत जातो तेव्हा कसं होईल, तुम्ही इथे लक्ष नको द्या, या ठिकाणी लक्ष नको द्या. इथे कसं बघा, rth एलिमेंट जेव्हा सिलेक्ट करतो तर काय इथे काय केलं, पण n-3 होतं तेव्हा 2 केलं, 4 होतं तेव्हा n-3 होईल, 5 होईल तेव्हा n-4 होईल. असं करत करत आपण rth एलिमेंट पर्यंत आलो. तर मग इथे परत काय केलं आपण, rth एलिमेंट म्हणजे r च्या पहिलेचा एलिमेंट, म्हणजे r-1 एलिमेंट. गेट इट. मग त्याचं उत्तर जेव्हा आपण ब्रॅकेट सॉल्व्ह केलं तर n-r आणि n-r+1. कळलं का तुम्हाला? हे कळतंय का? परत एकदा सांगू तुम्हाला, हे n-r+1 कसं आलं बघा. हो सर. हा ठीक आहे, म्हणजे पहिल्या जेव्हा फर्स्ट मेंबर आहे त्याच्यासाठी n वेज होता, सेकंड होता त्याचा n-, इथेच फक्त तुम्ही लक्षात ठेवा, या कॉम्बिनेशन तुम्हाला माहित होतं की सेकंड चूज करतोय म्हणजे त्याच्यासाठी एक कमी मिळत आहे, जेव्हा थर्ड चूज करताय त्याला परत एक कमी मिळत आहे. म्हणजे जेव्हा मी इथं थर्ड लिहितोय, थर्ड तिसरा, तेव्हा इथे फक्त 2 येत आहे. जेव्हा आम्ही चौथा करतोय तेव्हा n-3 होत आहे, जेव्हा पाचवा करतोय जेव्हा n-4 होत आहे, जेव्हा सहावा करतोय तेव्हा n-5 होत आहे. असं करत 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 टिल 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 rth एलिमेंट पर्यंत आलो. म्हणजे इथे लक्ष नको द्या हा काप कसं आला ते, या ठिकाणी लक्ष द्या. इथे काय केलं आपण, n-2 असंच आपण ठेवलं n-. ओके, आणि हा rth एलिमेंट, rth म्हणजे कोण, त्याच्या पहिलेचा. जसं तिसऱ्यासाठी n-1 होता तसं r च्या पहिल्यासाठी कोण होईल, r-1 होईल. ओके, तर जेव्हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करू आपण हा, तेव्हा n-r आणि हा n-r+1, कारण मायनस इंटू मायनस प्लस होतं. ओके, ठीक आहे ना, कळतं ना तुम्हाला, माहिती आहे ना, मायनस इंटू मायनस हा, कारण ब्रॅकेट म्हणजे हा गुणाकारचं चिन्ह आहे ना आपल्यासाठी. ओके, ब्रॅकेट म्हणजे काय, गुणाकारचं चिन्ह आहे. जेव्हा मायनस गुणिले मायनस होतं, दोन मायनस जेव्हा जुळतात तेव्हा ते पॉझिटिव्ह सिम्बॉल मध्ये कन्वर्ट होतं. म्हणून बाय द प्रॉडक्ट ऑफ रूल, ओके, बाय द प्रॉडक्ट ऑफ रूल व्हॉट, एक मिनिट, ओके, अपग्रेडेशन इज स्टार्टिंग, म्हणजे टाइम कमी होता बहुतेक. ओके, so what the product rule comes over there as p of nr is equal to n-1 n-2 till n-1 n-r+1, हे जे आता आलं. ठीक आहे, मग त्यांनी असं उदाहरण दिलं या ठिकाणी, n इन ब्रॅकेट n-2 असं करत करत 2 into 1, आणि n-r साठी काय केलं त्यांनी, डिवाइडेड बाय n इन ब्रॅकेट n-r n-r-1 टिल 2 into 2 3 into 2 into 1 असं पर्यंत केलं. तर शेवटी त्याचा फॉर्म्युला जो बनला हा आहे त्याला p of nr म्हणजेच n factorial divided by n-r factorial. Hence the definition of n factorial is what? The definition of n factorial is this. काय, वरचं n in bracket n-1 n-2 into 2 into 1 आणि त्यानंतर n-r factorial, हा त्याचं उत्तर झालं. ओके, तर p of nr कोणीतरी सिस्टमवर स्क्रॅचेस करून हे करताय,
तर आपल्या स्क्रीनवर हे नको करा तुम्ही, तुम्ही कर्सर नको आणा. ओके, सो व्हॉट दॅट, दिस इज अ फॉर्म्युला फॉर परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशन. ओके, तर त्यांनी हा असा फॉर्म्युला दिलेला आहे. यात त्यांनी एक उदाहरण जसं दिलं, 10 different paintings are to be allocated to n rooms so that the no rooms get more than one. Calculate if n equal to 14. ओके, तर त्यांनी उदाहरण जसं दिलं त्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलंय की 10 डिफरंट पेंटिंग्स आहे आणि n रूम्स आहे, तर n ची व्हॅल्यू 14 रूम मध्ये आहे, आपल्याला ते 10 पेंटिंग द्यायचे. तर ऑब्विसली माझ्याकडे 10च पेंटिंग आहे and I am not going to repeat it. It's a very simple example. So what is that? P of nr is n ची व्हॅल्यू काय त्यांनी 14 दिली आहे आणि r ची व्हॅल्यू ही 10 दिली आहे. 10 डिफरंट पेंटिंग्स. सो व्हॉट इज द आन्सर इज n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल. तर n ची व्हॅल्यू इथे 14 आहे, 14 डिवायडेड बाय 14 मायनस 10 फॅक्टोरियल. तर किती झाले? 14 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल. तर त्याचं उत्तर हे एवढं आहे. ओके, get it? Then another example they have mentioned that how many 8-letter word can be made from the letters of the word Purnima and how many can be a 4 letters word. तर एक पौर्णिमा नावाचा एक शब्द आहे, त्याच्यामध्ये 8 letters word can be made from this letter and how many of 4 letters word असं त्यांनी म्हटलं. त्याच्यात त्यांनी उदाहरण असं दिलंय की 8 याचा हे बनवायचं आहे. त्या पौर्णिमा शब्द किती वेळा आहे म्हणजे त्याची कॅरेक्टर्स किती, POURNIMA, हे पण 8च आहेत. ओके, सो व्हॉट दे हॅव मेन्शन, P of NR 8,8. व्हॉट दे मेन्शन 8 फॅक्टोरियल in bracket divided by 8 minus 8 factorial and 0 factorial is equal to 1, that means 8 factorial. This is the answer. So different 8 letters word can be made this in this way. आणि समजा 4 लेटरचं बनवायचं असेल, 4 letters word बनवायचं असेल, तर परत P of NR is equal to P of 8R 84, that is 8 factorial divided by 8 minus 4 factorial. 8 factorial divided by 4 factorial is 1680 different 4 letter words can be made. ओके, तर हे त्याचे आन्सर असे झाले. तर फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं फार आवश्यक आहे. विथ रिपिटेशन साठी आपण n टू द पॉवर r वापरलं होतं आणि या ठिकाणी n फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय n मायनस r फॅक्टोरियल हा शब्द वापरलाय. तर हा असा त्याचा फॉर्म्युला पूर्ण तिथे तयार होतोय. ओके, आणि हा n इन ब्रॅकेट r मायनस 1 और n मायनस r प्लस 1 हे कसं आलं हे तुम्हाला आता थोडंफार कळलं. ओके, now again what is that, another example just like, in how many ways 3 prize winners namely first, second and third can be ordered in the merit and we have to chosen from the class of 50 students. Okay, so what is that, we have to give the 3 prize winners, first, second and third, and from the order in that way and class of 50 students. The order in which students can be selected is important and you won't like to exchange your first prize with the third because repetition is not allowed. आता आपल्याला म्हणायचं आहे की पहिला प्राइज ज्याला द्यायचा आहे त्याच व्यक्तीला आपण थर्ड प्राइज द्यायचं नाही. ओके, म्हणजे पहिला पण मीच आणि तिसरा पण मी, म्हणजे गोल्ड मेडल आणि सिल्वर मेडल पण मिळेल मला, ब्रॉन्झ मेडल मलाच मिळेल असं असा प्रकार नाही, बिकॉज रिपिटेशन इज नॉट अलाउड ओव्हर हिअर. So can't have same student getting first and second prize also. Okay, so this is a very clear idea about it. आपल्याला पहिला, दुसरा, तिसरा जो प्राइज देतोय तर सेम मुलाला आपण फर्स्ट चॉईस आणि सेम मुलाला सेकंड प्राइज देतोय असं नाही होणार, कारण ती कॉम्पिटिशन समजा एक असेल. हा, डिफरंट कॉम्पिटिशन वेगळी गोष्ट. Thus in this case the permutation with repetition is not allowed as the number of ways is 50 and 50 पोर आहेत आपल्याकडे. So to chosen the 3 prize can be chosen in this way, like P of NR is P of 50, 3, that is 50 factorial divided by 50 minus 3 factorial, that is 50 factorial divided by 47 factorial. So in that case कसं लिहितात 50 factorial म्हणजे
50 गुणिले 49 गुणिले 48 गुणिले 47. इथे किती आहे? 47 फॅक्टोरियल. तर 47 कॅन्सल झाले, म्हणजे 50 गुणिले 49 गुणिले 48 म्हणजे 1,17,600, 1,17,600. दिस इज द आन्सर फॉर दिस. ओके. तर असे बरेचसे एक्झाम्पल आहेत आपल्याकडे, आपण घेऊ, कारण आता आपल्याकडे फक्त 2 मिनिटं बाकी आहेत. होपफुली तुम्हाला थोडंसं कळलंय की नेमकं परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशनचा अर्थ काय. गेट इट? तुम्ही अनम्यूट करा तुम्हा स्वतःला सर्वांना. ओके. आपल्याकडे अजून काही एक्झाम्पल होते, म्हणजे परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशन आहेत. मी ते उद्या घेणार, असं काही प्रॉब्लेम नाही. परम्युटेशन विदाउट रिपिटेशनचे अजून काही आहेत आपल्याकडे, तर आपण उद्या ते घेऊ आणि त्याबद्दल परत एकदा बोलू. काही एक्झाम्पल्स आहेत त्याच्यामध्ये. आणि आज शक्यतो मला अजून काही वेळ मिळाला, मी शक्य रोज काढतोच आहे वेळ, असं काही नाही. आय एम टेकिंग आउट द सम टाइम फॉर दॅट ऑल्सो. अँड